Hello students, welcome to our today's online class. Our today's topic is sample short questions mm, for your first semester exam. Today we will solve some questions randomly from your math book. Let's begin. First of all, on the screen you can see a question number A. Question number A says there is a mathematical sentence which is equal to 31 minus and then bracket 3 times 2 plus 25 equal to 1. That means we have to solve this question. You have to know that you don't have to show the calculation in your exam. You have to just write on the answer. Like at first you have to write number A, then you write answer, and here you can just uh, do rough on the other page or in the same page, and then you can write the answer. So if we do rough here, you know that you have to do the bracket first, the calculation of bracket first. That means 3 times 2 is equal to 6. So you can write here 31 minus 6 and then plus 25. Here at first you should do the calculation of the first thing is first. That means 31 minus 6. So 31 minus 6 is equal to 25 and then plus 25. The answer will be 50. So here we have done the rough, and then you just answer only 50, nothing else. You don't have to show the calculation here, only you have to write the answer. Alright, next question, question number B. The price of 1 pen is 9 taka. The price, question number B we are solving. The price of 1 pen is 9 taka. What is the price of 5 pens? So আমরা বুঝতেই পারছি যে একটা কলমের দাম যদি 9 টাকা হয়, 5টা কলমের দাম বেশি হবে, আর বেশি হলে মাল্টিপ্লিকেশন করতে হয়. So you have to do multiplication 9 times 5 and the answer will be 9 times 5 is 45 taka. This is the answer. I hope you understand. Now we move on to next question. Question number C. What will be the quotient if we divide 91 by 3? Here, you know, if we divide 91 by 3, we just can write like this. 3 3s are 9 and the remainder is 1. So we don't have to, we cannot divide 1 by 3, so just 0 times 3 is 3, 0 times 3 is 0, so the remainder will be 1. So this thing 30 is the quotient. This is called quotient. So the quotient is 30. So you have to write only 30 answer. You don't have to show the calculation here. You just write answer 30. Now we move on to next question, question number D. On the screen you can see the question. Question number D says, what will be the product if we multiply 22 with 13? That means 22 and 13 we should multiply. Just simply you just multiply. 3 2s are 6, 3 2s are 6, and then 2 1s are 2, 2 1s are 2, and if you add 6, 8 and 2, 286. So you just write answer 286, nothing else. Now question number E. Write the first 3 multiples of 8. What is multiples? Actually if you say any multiplication table, then the if you say any multiplication table, then these are the multiples of that number. That means if we say multiplication table of 8, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24. So you have to write the first 3 only, first 3 multiples. So the first 3 multiples of 8 is 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24. This is the answer. Now we move on to next question, question number F. Find the LCM of 6 and 9. So you have to do the calculation with like
Let me clear up some space for you here. You have to do the for doing any LCM, we just do Euclid's method 6 and 9. So by using Euclid's method, it is divisible by 3. So 3 2s are 6 and 3 3s are 9. And if you multiply, 3 times 2 is 6, 6 times 3 is 18. So the LCM of 6 and 9 will be 18, and 18 is the answer. Alright, I hope you understand. Now we move on to next question, question number G. Question number G says, what is the full meaning of LCM? So you all know that LCM stands for least common multiples. Least common multiples. These are very easy. These kind of problems will be least common multiple. This type of question will be appeared in the exam. So don't worry about short question. You just can do it. If any kind of short question will be like this, and you can solve easily. Now, what is the LCM of 5 and 8? Here, 5 and 8, if you do the Euclid of 5 and 8, you see no number can be divided, no number is available which can divide 5 and 8 both. So in this case, you just multiply 5 and 8, and the LCM will be 40. In this case, the LCM will be 40. Alright, now we move to next question, question number I. How many types of fractions are there? Actually, there are two types of fraction. One is called proper fraction, another is called improper fractions. But a special kind of improper fraction is mixed fraction. So in general, we can write there are three types of fraction, which are proper, improper, and mixed fraction. So we can write there are three types of fractions in your book. There are three types of fractions. Just like that, there are three types of fractions. Now we move to next question, question number J. Convert 2 and 1 by 4 into improper fraction. So here you just need some calculation. Convert 2 and 1 by 4. So if you do rough 2 and 1 by 4, you just do, we just know how to convert. We have to write 4 in the bottom side, and then multiply this 4 and 2 will be 8. 4 times 2 is 8, and then plus this 1. The numerator should be added with that multiplication. So 4 2s are 8 plus 1 9. So the answer will be 9 by 4. So answer of J will be 9 by 4. Now we move on to our next question, question number K. Convert 19 by 4 into mixed fraction. 19 by 4 into mixed fraction. So you have to divide 19. You have to divide 19 by 4. So if you say just multiplication table of 4, 4 4s are 16 and 4 5s are 20. So it will go for 4 4s are 16, and the remainder will be 3. So what will be the answer? At first we have to write the quotient here. So the mixed fraction will be 4, and then remainder on the upper side and divisor in the bottom side. So this is the mixed fraction of 19 by 4. This is the answer. Alright, now we want to move on to our next question, question number L. Question number L says, which one is smaller between 5 by 3 and 2 by 3? এখানে দেখাই যাচ্ছে যে উপরে যেটা নিচের দুইটা যদি সমান হয়, মানে ডিনোমিনেটর যদি ইকুয়াল হয়, তাহলে উপরে যেটা বড় সেটাই বড়।
তো এখানে উপরে যেটা ছোট সেটা ছোট। এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের উপরে আমরা পাচ্ছি 5 এবং 2, আর নিচের দুইটাই 3। নিচের দুইটাই যদি 3 হয়, উপরে যদি বড় হয় তাহলে বড়, আর ছোট হলে ছোট। তার মানে এখানে স্মলারটা বের করতে বলছে। তো এখানে অ্যান্সার হবে which one between these two is smaller, 2/3 is smaller। এই দুইটার মধ্যে 2/3 হচ্ছে ছোট। আর যদি আমাদের উল্টা প্রশ্নটা করতো যে which one is greater between 5/3 and 2/3, তখন আমরা লিখতাম 5/3 is greater। Alright, I hope you understand. Next we move on to our next question, question number M. Question number M says you have to multiply 3 and 2 at first. So 0.3 and 0.2 you have to multiply. So we know that 2 times 3 is 6, and then 2 times 0 is 0. Another one cross 0 times 0 and 0 times 0. So if we just add, we will get this. Now এবার দেখো যে এখানে আমরা জানি মাল্টিপ্লিকেশনের সময় আমাদের জাস্ট এই যে যতগুলো ডেসিমেল আছে টোটাল, সেই কয় ঘর পরে ডেসিমেল বসিয়ে দিতে হয়। এখানে 3 এর পরে 1 ঘর ডেসিমেল এবং 2 এর পরে 1 ঘর ডেসিমেল, মোট 2 ঘর পরে ডেসিমেল বসাতে হবে। তার মানে অ্যান্সার হবে আমাদের 0.06। এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার নাম্বার এম। এরপরে আমরা যাব অ্যান্সার নাম্বার এন এ। এন নাম্বার কোয়েশ্চেন বলেছে 12.32 and 2.40, এটার প্লাস করলে কত হবে। সো এখানে যদি আমরা একটু রাফ করি, আমাদের অ্যাড করতে হবে জাস্ট 12.32। আমাদের কিন্তু পয়েন্টগুলো মিলাইতে হবে, পয়েন্টের পজিশন চেঞ্জ করা যাবে না। 2.4, এই দুইটা অ্যাড করতে হবে। তো এখানে যদি আমরা অ্যাড করি, এখানে দেখা যাচ্ছে কিছু নেই, কিছু না থাকলে এখানে আমরা একটা 0 বসাইতেই পারি। এখন যদি আমরা অ্যাড করি তাহলে 2 আর 0 অ্যাড করলে 2 হবে, 3 আর 4 অ্যাড করলে 7 হবে, ডেসিমেলের ডেসিমেল হবে, 12 আর 2 অ্যাড করলে হবে 14। এগুলো আমরা সেই ক্লাস 4-এই শিখেছি। 14.72 হবে অ্যান্সার। সো অ্যান্সার আমরা লিখব 14.72। This is the answer of number N. Alright, now we have to move on to our next question. What is the formula to find the area of a square? Question number O. What is the formula to find the area of a square? Let's be here. Question number O. O number answer. What is the formula to find the area of a square? So area of a square is equal to side times side square unit. এখানে তোমাদেরকে যদি বলে what is the formula to find the area of a rectangle, তাহলে রেক্টেঙ্গেলের ফর্মুলা লিখবো আমরা। রেক্টেঙ্গেলের ফর্মুলা হচ্ছে length times width square unit। একই রকম যদি বলে আমাদের সে, আমি এটা অতিরিক্ত দিচ্ছি যে এরিয়া অফ এ রেক্টেঙ্গেল, এরকম যদি আসে পরীক্ষায় তাহলে কি করব? এরিয়া অফ এ রেক্টেঙ্গেল ইজ ইকুয়াল টু লেংথ, সবাই জানো এটা, লেংথ টাইমস উইথ অথবা ব্রেথ স্কোয়ার ইউনিট। এটা হচ্ছে আমাদের এরিয়া অফ এ রেক্টেঙ্গেল যদি পরীক্ষাতে আসে সেই ক্ষেত্রে এটা লিখব। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা এবার পরবর্তী কোয়েশ্চেনে চলে যাই। এটা হচ্ছে নাম্বার টি। হোয়াট ইজ কোয়াড্রিলেটারাল? কোয়াড্রিলেটারাল কি? এটা আমরা সেই ক্লাস 2-তে মেমোরাইজ করেছিলাম। আ শেপ which is enclosed by a shape which is enclosed by 4 straight lines. 4 straight lines is called a quadrilateral. এছাড়াও আমাদের যদি এখানে অন্য কোনো ট্রায়াঙ্গেল আসে তাহলে লিখবো a shape which is enclosed by 3 straight lines is called a triangle. যদি এখানে রেক্টেঙ্গেল আসে তাহলে রেক্টেঙ্গেল যেভাবে পড়েছিলাম আমরা ক্লাস 2-তে বা 3-তে, সেভাবে রেক্টেঙ্গেলের ডেফিনেশন দিতে হবে। যদি এখানে
স্কোয়ার আসে, তাহলে স্কোয়ার কাকে বলে সেটা সেভাবে লিখতে হবে। অলরাইট, এবার আমরা চলে যাব পরবর্তী কোয়েশ্চেন, কোয়েশ্চেন নাম্বার কিউ। হোয়াট ইজ দ্য অ্যাভারেজ অফ 2, 4 অ্যান্ড 6? 2, 4 এবং 6 এর অ্যাভারেজ কত? একদম সিম্পল, 2 যোগ 4 যোগ 6, এখানে 3টা নাম্বার আছে, 3 দিয়ে ডিভাইড করব। সো এখানে 2, 4, 6 যোগ করলে হয় 12, 12 ভাগ 3 সমান সমান 4। একদম সিম্পল ক্যালকুলেশন, অ্যাভারেজ হবে 4। এরপরে আর আর নাম্বার কোয়েশ্চেন, ফাইন্ড দ্য অ্যাভারেজ অফ 4, 0, 7, 6 অ্যান্ড 3। তাহলে এটাও খুব সহজ। এখানে যদি আমরা রাফ করি তাহলে এরকম হবে 4 প্লাস 0 প্লাস 7 প্লাস 6 প্লাস 3, সবগুলো যোগ করব এবং ভাগ করব 1, 2, 3, 4, 5, 5 দিয়ে ভাগ করব। তাহলে এখানে আমরা অ্যান্সার পাবো এরকম, 4 আর 0 4ই হয়, 4 আর 7 হবে 11, 11 আর 6 হবে 17, 17 আর 3 হবে 20, 20/5, এবং 20কে 5 দিয়ে ভাগ করলে হবে জাস্ট 4, অনলি 4 অ্যান্সার। অনেকে তোমরা এখানে নিচে 5 রেখে দাও, 5 রেখে দিবে কেন? 20/5 যখন ভাগ করে ফেলবো তখন তো শুধু 4 হয়, অ্যান্সার হবে শুধু 4। আচ্ছা, এরপরে আমরা যাব পরবর্তী কোয়েশ্চেন, কোয়েশ্চেন নাম্বার এস। কোয়েশ্চেন নাম্বার এস এ যাব আমরা এখন। সুমন obtained 540 marks in 9 subjects. সুমন 9টা সাবজেক্টে 540 নাম্বার পেয়েছে। হোয়াট ইজ হিজ অ্যাভারেজ মার্ক? এখানে দেখো টোটাল 540 পেয়েছে এবং টোটাল সাবজেক্ট হচ্ছে 9, তাহলে 540কে 9 দিয়ে ডিভাইড করবো। জাস্ট আমাদের এখানে হবে 540 যেটা হবে সেটাকে জাস্ট আমরা 9 দিয়ে ডিভাইড করবো। সো 9-এর নামটা পড়ি আমরা আগে। 9 টেবিল, 9 6 আর 9 6 আর 54, and there is a 0, 9 zeros are 0. So 60 should be the average. The average will be 60. Next question হচ্ছে আমাদের 8, T. Question number T. Write the formula to find the average. আচ্ছা, অ্যাভারেজ বের করার ফর্মুলা, এতক্ষণ যে আমরা অ্যাভারেজ বের করলাম এই অ্যাভারেজ বের করার ফর্মুলাটাই আমরা লিখব, যে জাস্ট ফর্মুলাটা লিখব যে অ্যাভারেজ ইজ ইকুয়াল টু sum of quantities divided by number of quantities. Sum of quantities divided by number of quantities, এই হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা। জাস্ট ফর্মুলাটা লিখতে হবে, আর কিছুই না। এরপরে আছে আমরা এখানে কোয়েশ্চেন নাম্বার ইউ। কোয়েশ্চেন নাম্বার ইউ বলেছে রাইট দ্য ফর্মুলা টু ফাইন্ড দ্য পপুলেশন ডেন্সিটি। তাহলে কোয়েশ্চেন নাম্বার ইউ হবে, ইউ নাম্বার অ্যান্সার, পপুলেশন ডেন্সিটি ইজ ইকুয়াল টু, আমাদের ফর্মুলাগুলো একদম মেমোরাইজ রাখতে হবে। পপুলেশন ডেন্সিটি ইজ ইকুয়াল টু population, total population divided by area, population divided by area। এবং এখানে একটা ইউনিট লিখতে হবে, ইউনিট হচ্ছে তোমাদের পারসন পার স্কোয়ার কিলোমিটার। এই যে পারসন পার স্কোয়ার কিলোমিটার, এটা কিন্তু তোমাদের অবশ্যই লিখতে হবে, পার স্কোয়ার কিলোমিটার, এই কথাটা কিন্তু অবশ্যই লিখতে হবে, ইউনিট না লিখলে নাম্বার কাটা যাবে। এরপরে আমাদের কোয়েশ্চেন নাম্বার ভি আছে। কোয়েশ্চেন নাম্বার ভিতে বলেছে, আমরা একটু খালি জায়গায় নিয়ে আসি। কোয়েশ্চেন নাম্বার ভি বলেছে area of a village is 25 square kilometer and 1200 people live there. Find the population density of that village. So question number V answer should be like আমরা যদি একটু রাফ করি যে 1200 people টোটাল পপুলেশন, এটাকে ডিভাইড করতে হবে আমাদের 25 দিয়ে। তাহলে 25 দিয়ে আমরা মাল্টিপ্লিকেশন টেবিল করব, 25 4s are 100, বিয়োগ করলে 20 থাকবে, উপর থেকে 0 নামবে, তো 25 ইন্টু 8s are 200, তাহলে এখানে মিলে যাবে 48। তাহলে এখানে পপুলেশন ডেন্সিটি হবে 48, আর আমাদের লিখতে হবে পারসন পার স্কোয়ার কিলোমিটার, এই কথাটা লিখতে হবে, পারসন পার স্কোয়ার কিলোমিটার, এইভাবে লিখতে হবে। এটা যদি না লিখি তাহলে কিন্তু নাম্বার কাটা যাবে, খুব খেয়াল করে লিখতে হবে।
ভি নাম্বারের পর আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে ডাব্লিউ নাম্বার কোয়েশ্চেনে আসছে দ্য পপুলেশন ডেন্সিটি অফ এ ভিলেজ ইজ 300 পিপল পার স্কোয়ার কিলোমিটার অ্যান্ড দ্য এরিয়া ইজ 16 কিলোমিটার, ফাইন্ড দ্য পপুলেশন অফ দ্য ভিলেজ। এখানে আরেকটা জিনিস, এখানে আরেকটা ফর্মুলা ইউজ করতে পারি, সেটা হচ্ছে পপুলেশন। দেখো পপুলেশন কিন্তু সবসময় বেশি হয় এবং বড় পপুলেশন হয় না, একটা বিগ নাম্বার, বড় নাম্বার। এই বড় নাম্বারটাকে বের করতে হলে আসলে আমরা কি করব, মাল্টিপ্লিকেশন করব। মানে খুব সহজভাবে মনে রাখবে যে পপুলেশন যদি বের করতে বলে কোনো প্রশ্নে, পপুলেশন ডেন্সিটির কোনো প্রশ্নে যদি শুধু পপুলেশনটাকে বের করতে বলে, তাহলে কিন্তু আমরা জাস্ট পপুলেশন বের করার জন্য এই যে পপুলেশন ডেন্সিটি আছে আর এরিয়া আছে এই দুইটাকে মাল্টিপ্লাই করব। তো এখানে পপুলেশন ডেন্সিটি হচ্ছে আমাদের 300 আর এরিয়া হচ্ছে 16 কিলোমিটার। তো এই 16 আর পপুলেশন ডেন্সিটি যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি, 6 0 যা 0, 6 0 যা 0, 6 3 যা 18, 0 0 3 1 যা 3, 0 0 8 and 4 4,800 is the total population. So this is the answer of number W. Just you have to multiply by 316. Our today's last question is number X. The population of Kamarpara village is 2,540 and the population density is 127 people per square kilometer. What is the area of that village? আচ্ছা, আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে আমাদের পপুলেশন ডেন্সিটির ফর্মুলা কি ছিল। পপুলেশন ডেন্সিটি is equal to population divided by area। কিন্তু এবার আমাদের প্রশ্নে চেয়েছে হোয়াট ইজ দ্য এরিয়া। মানে আগের বার যদি পপুলেশন আর এরিয়া যদি জানা থাকতো তাহলে আমরা পপুলেশন ডেন্সিটি বের করতে পারতাম, কিন্তু এই প্রশ্নে আমাদের পপুলেশন ডেন্সিটি জানা আছে, পপুলেশন জানা আছে, এরিয়াটা বের করতে হবে। এটা জানা নেই, এটা বের করতে হবে। তাহলে এখানে ফর্মুলা হচ্ছে এরিয়া সমান সমান এরিয়া ইজ ইকুয়াল টু আসলে পপুলেশনকে যদি আমরা পপুলেশনকে যদি আমরা পপুলেশন ডেন্সিটি দিয়ে ডিভাইড করি, পপুলেশনকে যদি আমরা পপুলেশন ডেন্সিটি দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে এরিয়া পাবো। তাহলে আমাদের এক্স নাম্বার অ্যান্সারটা হবে আসলে এই যে পপুলেশন, টোটাল পপুলেশন হচ্ছে এখানে 2540 আর এখানে পপুলেশন ডেন্সিটি হচ্ছে 127। তো 2540 এটাকে যদি 127 এটা দিয়ে আমরা ডিভাইড করি তাহলেই আমরা পপুলেশন আর পপুলেশন ডেন্সিটিকে ডিভাইড করার পরে আমরা এরিয়াটা পেয়ে যাব। তাহলে এরিয়াটা হবে আমাদের এইটা 254। এটাকে যদি আমরা 127 দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা জানি যে দুইবার যাবে, 2 টাইমস 127 ইজ 254, দুইবার যাবে। আর এই যে জিরোটা আছে, এই জিরোটা যদি আমরা নামিয়ে দিই একবারও যায় না, তার মানে 0 টাইমস যাবে, 0 টাইমস 127 ইজ 0, তাহলে 20 হবে অ্যান্সার। 20 স্কোয়ার কিলোমিটার। এই যে স্কোয়ার কিলোমিটার এইটা কিন্তু লিখতে হবে, এটা যদি না লিখি তাহলে কিন্তু প্রশ্নে কোনো নাম্বার পাওয়া যাবে না। তাহলে এই ছিল আমাদের প্রশ্ন, আজকের শর্ট কোয়েশ্চেন সবগুলো সলভ করে দিলাম। তোমাদের কাজ হবে এইরকম শর্ট কোয়েশ্চেন বই থেকে আরও প্র্যাকটিস করা, বা আমরা যেই ওয়ার্ড প্রবলেম বা ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেনের শিট দিয়েছিলাম সেগুলো খুব ভালো মতো প্র্যাকটিস করা, সবগুলো কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করা। পপুলেশন ডেন্সিটির একটা ভিডিও ক্লাস আছে আমার ইউটিউবে, তোমরা সেটা দেখে নিতে পারো। সেটা দেখলে তোমরা পপুলেশন ডেন্সিটির এই যে এরিয়া বের করতে হয় কিভাবে, পপুলেশন বের করতে হয় কিভাবে, আর পপুলেশন ডেন্সিটি বের করতে হয় কিভাবে, তিনটা আলাদা আলাদা ফর্মুলা ইউজ করতে হয় সেইটা তোমরা খুব ভালোভাবে জানতে পারবে। তোমাদের আজকের পড়া থাকবে CW ইজ HW, মানে আমরা যেগুলো প্র্যাকটিস করলাম এইগুলোই তোমাদের HW থাকবে। তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো, না বুঝলে ভিডিওটা আরেকবার রিপিট করবে এবং পরবর্তীতে এইভাবেই বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবে। পরবর্তী ক্লাসের পর্যন্ত আজকে এখানেই, আল্লাহ হাফেজ, গুড বাই।